हम योग करते हैं, हम निंद्रा करते हैं, तो उसका मेन बेनिफिट ये है कि जितने समय हम सोए रहते हैं, तो सोने से क्या होता है कि दुखों से निवृत्ति होती है। ठीक है। अब मान लो सोते सोते आप सपने में पहुंच गए और सपने में आप कोई आपके ऊपर गर्दन काट रहा है, आपकी आपको मारने की तैयारी में, आपको गजब का दुख हो रहा है कि भाई ये तो गले में गर्दन काट रहा है या मार रहा है। ठीक है। तो उस दुख से निवृत्ति कैसे होगी? जागने से। जब तक तुम जागोगे नहीं तब तक वो सपना खत्म नहीं होगा, और जब तक वो सपना खत्म नहीं होगा तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा, आपको जागृति नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही आत्मा भी एक ऐसे ऐसे बहाव में, ऐसे कर्म के फल के, ऐसे कर्म के जाल में फंस चुकी है। कर्म चक्र चलते 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 ऐसी हालत में पहुंच गए हैं मनुष्य कि जब तक वो नींद से जागेगा नहीं तब तक उसकी दुखों की निवृत्ति नहीं होगी, दुखों से छुटकारा नहीं होगा। तो सपने में आए हुए भय, डर को खत्म करने का एक ही रास्ता है, वो सपने को तोड़ना, इमीडिएटली आंखें खोलना और जागना। ऐसे ही आत्मा के ऊपर कर्म के आवरण जो लगे हैं, उस कर्म के आवरणों उसको छाटने के लिए, उसको खत्म करने के लिए आपको जागना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा, आत्मा की जागृति करनी पड़ेगी। यस। तो गहरे अंधकार में जब मनुष्य पहुंच जाता है तो उसको उसको आत्मा की जागृति उसको करनी होगी। आत्मा की जागृति के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो आत्मा को जगाना, गहरी नींद से उठना। कौन सी नींद? अज्ञान की नींद, जो कि हर मनुष्य अज्ञान, जितना अज्ञान बढ़ेगा उतना ही उसकी गहरी नींद और गहरी होती जाएगी। तो जब उसका अज्ञान खत्म हो जाएगा तो उसकी नींद खत्म होगी, वो जाग जाएगा और सभी दुखों से मुक्त पाएगा। तो ये बिल्कुल सत्य है कि दुखों का अंत होता है गहरी नींद में और गहरे योग में। राइट। जैसे हम गहरी नींद में जाते हैं तो हमारा शरीर एक रिपेयरिंग प्रोसेस शुरू करता है। जब हम रात को सोते हैं तो हमारे शरीर के अंदर पूरा रिपेयरिंग का स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है, गहरी नींद शुरू हो जाती है। ऐसी गहरी नींद जिसको हमें तोड़ना नहीं चाहिए कोई भी कारण से, लगातार उसको पूरी करनी चाहिए। तो ऐसे ही योग में भी ऐसा ही होता है। हम जब योग में पहुंचते हैं तो सभी दुखों से निवृत्ति होती है, सभी चिंताएं, स्ट्रेस, तनाव, टेंशनों से हमारी मुक्ति होती है और धीरे 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 हम अपनी आत्मा की और करीब पहुंचते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो जैसे अपने दुख से मुक्त होने के लिए कैसा भी सपना हो उसको तोड़ के निकलना ही पड़ेगा। ऐसे ही आत्मा में कितना भी दुख हो, डर हो, परेशानी हो, भय हो, कुछ भी हो, उससे उससे निकलने के लिए आत्मज्ञान, आत्म प्रकाश, आत्मा की लाइट को जगाना होगा। और ये तभी होगा जब हम ज्ञान की ओर आगे बढ़ेंगे, जब हम प्रकाश की ओर आगे बढ़ेंगे, हम आत्मा से जीने की प्रैक्टिस करेंगे। कल ही हमने बात की थी पहले 10 मिनट में कि अब मैं आत्मा से प्रकाशित हो चुका हूँ, आत्मा स्वरूप से प्रकाशित हो चुका हूँ। अब मैं मन से प्रभावित नहीं हूँ, मन की सुख और दुख से प्रभावित नहीं हूँ, मन की टेंशन से अब मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा आत्मा का प्रकाश जागृत हो चुका है, मैं आत्मा के परम प्रकाश से जागृत हो चुका हूँ। और आप देखेंगे कि आपके मन का प्रभाव जो आपको फीलिंग में लाता था उससे आप विरक्त हो गए, आप मुक्त हो गए। तो यस, एक और बात कि मैं और साक्षी कभी चर्चा करते हैं कि बापूजी बैठते हैं तो कभी हंसते नहीं, एकदम साइलेंट में रहते हैं। तो ऐसे ही मनोमंथन चलता रहा कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि उनको हंसाने के बहुत ट्राई करते थे तो भी नहीं हंसते। मतलब वो अपने मन की एक अवस्था से ऊपर निकल चुके हैं। राइट। तो जब तक, क्योंकि मन में ही तो फीलिंग है, मन में कोई बात चलेगी तभी तो वो हंसने की, रोने की या कोई सुख की, दुख की फीलिंग कब आएगी? जब हम मन के अंदर वो भाव चलते रहेंगे। तो जो
आत्मा भाव में जीता है, जो मन के भावों से मुक्त हो चुका है, वो हँसना, रोना उन सब से वो मुक्त हो जाता है। तो ये बड़ी बात है कि हम धीरे-धीरे इस मन से, यस, मन के प्रभाव से मुक्त हो, मन की टेंशन, स्ट्रेस, तनाव से मुक्त हो। तो ये होगा कैसे? ये प्रैक्टिस से होगा। कौन सी प्रैक्टिस से? आत्मा स्वरूप की। कैसे करेंगे? तो हम रोज़ करते हैं। कितना समय करना है? तो हमारे साथ जुड़ो। जितना ज़्यादा आप कर सको वो करो। दुखों से मुक्त होना है तो इधर इधर जुड़ो, अपना मन को कहीं और से हटाओ, इधर अपना मन लगाओ, परमात्मा में मन लगाओ, आत्मा स्वरूप में मन लगाओ। तो मन को जहाँ लगाओगे वो लगेगा। इस मन बहुत ही गजब की चीज़ है, और जो समझ गए उसके लिए मन ही करता, मन ही भोगता, मन ही मोक्ष दिलाएगा, और मन ही बंधन का कारण बनेगा। वासना ही बंधन का कारण है, राइट? और वासनाओं से मुक्ति, बंधन से छुटकारा है। तो ये कैसे होगा? मन की प्रैक्टिस से होगा, मन को संभालने से होगा, मन को आत्मज्ञान की मनन और चिंतन से होगा। आपने कितना भी ज्ञान सुन लिया, बहुत सुना, लेकिन जब तक चिंतन नहीं किया, चिंतन मतलब रिपीटेशन, आपको मनन करना होगा, चिंतन करना होगा, तभी कुछ होने वाला है। तो यहाँ से सुना, यहाँ से निकल गया, खत्म, कोई कोई प्रॉफिट नहीं, कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए मन का आपको विचार सागर मंथन में जाना है, ज्ञान के पॉइंट को सुनना है, समझना है, रिपीट करना है, आत्मचिंतन करना है। आत्मा से मैं आत्मा हूँ, इसका पाठ पक्का करना है। हमने 2-3 दिन पहले आत्मा के चिंतन के ऊपर बहुत ही बात करी थी। तो आत्मा के अभ्यास को बढ़ाओ, बार बार बढ़ाओ, बार बार बढ़ाओ, बार बार बढ़ाओ। ठीक है, जो लोग अभी लेट आ रहे हैं, ये 7 मिनट निकल चुके हैं, तो पहले से सुनना शुरू करें। पहले 7 मिनट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सभी दुखों से निवृत्ति तभी होगी जब हम सपना तोड़ के जागेंगे, और सपना ख़त्म करके तो निकलना होगा। सपने से हमें मुक्त होना होगा। देखो, टाइम इज़ इल्यूशन। इस दुनिया में सबसे बड़ा कंसेप्ट है टाइम इज़ इल्यूशन। तो समय एक धोखा है। इस ब्रह्मांड का हो, महाब्रह्मांड का हो, परम महाब्रह्मांड का हो, ये एक धोखा है। समय कौन चलाता है, किस लिए, कैसे चलता है, ये बापूजी की वीडियो आप सुनिए गहराई से, तो आपको समझ में आएगा। लेकिन जिस समय को हम आज देख रहे हैं, वो समय बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जिस गति से आगे बढ़ रहा है उसकी गति कोई नहीं जानता, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है ये कोई नहीं जानता। यह सूक्ष्म जगत है जो स्थूल जगत को चलाता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन सूक्ष्म जगत में इतनी भी ताकत नहीं कि दुनिया के सभी मनुष्यों को या सभी आत्माओं को अपने कंट्रोल में कर सके। सूक्ष्म जगत उन्हीं को कंट्रोल करता है जहाँ जिनका कर्म बंधन है, जहाँ वैर, द्वेष, वासना, कामना, इच्छा, ये सब चीज़ें हैं, वहीं पे वो प्रभावित कर सकता है। आत्मा स्वरूप में रहने वाली आत्माओं के लिए सूक्ष्म जगत उनको प्रभावित नहीं कर सकता है। तो जो आत्मा के प्रभाव से, अपनी आत्मा के स्वयं के प्रभाव से जीते हैं, उनको किसके प्रभाव की क्या जरूरत? उनको किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। वो अपने ही आप में ही एक सूर्य है, राइट? तो इसीलिए सभी बेहद की आत्माएं कभी चिंताएं ना करें, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव को मत ले। ये सब चीज़ें सीरियसली लेने वाली नहीं है। ये सभी एक सैनिक का इंटरव्यू था। तो वो इंटरव्यू किसी और व्यक्ति का इंटरव्यू था, उसने एक सैनिक की बात बताई। वो सैनिक बोलता है कि देखो भाई, जो आपको करना है अभी करना है, कल की तो हमें पता नहीं है। कल हो सकता है हमारा फ़ोटो अखबार में भी आ गए कि ये भाई साहब तो चले गए। तो कहने का मकसद ये है कि विश्व कल्याण के लिए आज जो हमें योग करना है, ध्यान करना है, विश्व कल्याण के संकल्प करने हैं, वो आज ही मौका है, कल मौका नहीं है। तो आज ही करना है, अभी करना है, इसी वक्त करना है, राइट? तो इस मौके को ना गंवाएं, अपनी आत्मा की जागृति की ओर फोकस करें, और यही आत्मज्ञान, यही परम लाइट, परम प्रकाश आपको बहुत आगे लेके जाएगा। तो अपनी आत्मा की जागृति करें, इस सपने से जल्दी से ये सपना तोड़े, और दुखों का अंत खुद ही करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद। हम बेहद का योग करेंगे, बेहद की परम शांति।
బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. అన్నయ్య గారు 587 లైవ్ ఎపిసోడ్లో యోగం చేస్తున్నా, నిద్రపోతున్నా మనకి ఎనర్జీ వస్తుంది, శరీరంలో నుండి దుఃఖాలు పోతాయి, శరీరం హీల్ చేసుకుంటుంది అంటూ చెప్తున్నటువంటి వీడియో క్లిప్పింగ్ హిందీలో ఇంతవరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. మీరు అజ్ఞానం అనే నిద్రలో నుండి మేల్కోండి. అప్పుడే జ్ఞానం జాగృతమవుతుంది, ఆత్మ జాగృతమవుతుంది అంటూ చెప్పుకొస్తూ ఉన్నారు. యోగం చేస్తున్నప్పుడు, నిద్రపోతున్నప్పుడు కూడా మనకు ఎనర్జీ అనేది అనిపిస్తూ ఉంటుంది. నిద్రపోవటం వల్ల దుఃఖాల నుండి నివృత్తి అవుతుంది. అదేవిధంగా యోగం చేస్తున్న అన్నిటినీ కూడా మర్చిపోతారు. అయితే నిద్రపోతున్న సమయంలో కలలో ఎవరన్నా మిమ్మల్ని చంపుతున్నట్లు, మీ గొంతు నిములుతున్నట్టు, కట్ చేస్తున్నట్టు అనిపించింది అనుకోండి, చాలా దుఃఖము, బాధ అనేది కలుగుతూ ఉంటుంది. మరి ఆ దుఃఖము, బాధ యొక్క ఫీలింగ్ పొందుతూ దాని నుండి బయటపడాలి అంటే ఏం చేయాలి? నిద్ర దుఃఖాన్ని నివృత్తి చేస్తుంది అంటారు. మరి నిద్రలో కల వస్తే, ఆ కలలో పీడకలగా అయితే, భయంకరంగా ఉంటే మరి ఆ దుఃఖం నుండి బయటపడటం ఎలా అంటే మేల్కోవటమే. నిద్ర నుండి ఎప్పుడైతే మేల్కుంటారో కల కాస్త చెదిరిపోతుంది, దుఃఖము తొలగిపోతుంది. ఆ కలను లేచిన వెంటనే మర్చిపోతేనే ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా నిత్య జీవితంలో శరీరంతో సుఖ దుఃఖాలు అనేవి, మనసులో భావాలు, కర్మల ఖాతాల యొక్క బాధలు, చింతలు, టెన్షన్లు ఉంటూనే ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా పోవాలి అంటే మనం ఆత్మ భావంలోకి మేల్కోవాలి. కర్మల యొక్క ఖాతాలో ఇరుక్కుపోయాం కనుక దాని నుండి విముక్తి పొందటానికి జ్ఞానం అనేది అవసరము. జ్ఞానంతో మేల్కోవాలి. జ్ఞానము అనేది అన్ని కర్మ బంధనాల నుండి విముక్తి చేస్తూ ఉంటుంది. కర్మల ఖాతాన్ని సమాప్తి చేసుకునేది కూడా నేర్పుతూ ఉంటుంది. కర్మల నుండి మేలుకుంటే కర్మల ఖాతా నుండి విముక్తి అవుతాం. కర్మల చక్రం నడుస్తూ ఉన్న కారణం వల్లే మానవుడు అజ్ఞానం అనే నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతూ దుఃఖం అనే ఊబిలో కూరుకుపోతూ ఉన్నాడు. మేలుకోకపోతే ఈ దుఃఖాల నుండి విముక్తి లభించదు. స్వప్నంలో వచ్చిన కలతో భయపడుతూ, బాధపడుతూ ఉంటే, ఇంకా కళ్ళు తెరవకుండానే ఉంటే అదే స్పందనలో ఉంటారు. ఎప్పుడైతే భయము, బాధ కలిగిందనుకోండి, కలలో కళ్ళు తెరవాలి, వెంటనే మేల్కోవాలి. అలాగే మనకు కర్మల ఆవరణలు ఆత్మ పైన వచ్చినప్పుడు, కర్మల ఖాతాలు తగులుకున్నప్పుడు వాటిని తొలగించుకోవాలి అంటే మీరు మేల్కోవాలి. అంటే ఆత్మను మేల్కొల్పాలి, ఆత్మలో ఉన్న పవర్ను మేల్కొల్పాలి, ఆత్మను జాగృతి చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అప్పుడే ఆ జ్ఞానం ఖతమవుతుంది, జ్ఞానోదయం అవుతుంది. మీరు లెగవాల్సి వస్తుంది, జాగృతం అవ్వాల్సి వస్తుంది. ఆత్మజాగృతి లేకుండా పాసిబుల్ అనేది కాదు. ఏ విధంగా గాఢ నిద్ర నుండి లెగిస్తే ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటుందో, అదేవిధంగా అజ్ఞానం నిద్ర నుండి మేల్కొని జ్ఞానోదయాన్ని పొందితే చాలా పరంశాంతి, పరమానందం, పరమ సుఖం అనుభూతి అనేది అవుతూ ఉంటుంది. అజ్ఞానం పెరుగుతున్న కొద్దీ భయమే కలుగుతుంది. నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అజ్ఞానం అనే నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతే ఇంకా శక్తి అనేది ఉండదు. అజ్ఞానాన్ని ఖతం చేసుకొని అజ్ఞానపు నిద్ర నుండి మేల్కొంటే సత్యమేదో మీకు తెలుస్తుంది. అదేవిధంగా డీప్ యోగంలోకి,
డీప్గా జ్ఞానంలోకి వెళితే దుఃఖాలు అన్నీ కూడా అంతమైపోతాయి. గాఢ నిద్రతోటి శరీరం రిపేర్ చేసుకుంటుంది అని అంటూ ఉంటారు. అందుకని గాఢ నిద్రపోయేవాడని లేపవద్దు. శరీరానికి ఆరోగ్యానికి నిద్ర చాలా మంచిది. నిద్ర ప్రశాంతతను ఇస్తూ ఉంటుంది, అన్నిని మరిపింప చేస్తూ ఉంటుంది. యోగం అదే విధంగా అన్నిటినీ మరిపింప చేస్తూ ఉంటుంది. శక్తిశాలిగా ఆత్మను తయారు చేస్తుంది. ఆత్మ జాగృతి లేకుండా ఇది సాధ్యం కాదు కదా. మేలుకుంటే అన్ని దుఃఖాలు చుట్టుముడుతూ ఉంటూ ఉంటాయి. జ్ఞానంతో మేలుకుంటే దుఃఖాలన్నీ కూడా ఖతమైపోతాయి. ఎందుకంటే ఏ కారణం వల్ల ఈ దుఃఖాలు వచ్చినాయి, ఏ కర్మల ఖాతా వలన అనేది మీకు తెలిసిపోతుంది జ్ఞానంతో. యోగంలో ఉంటూ ఉంటే మీకు టెన్షను, బాధ, స్ట్రెస్సెస్ నుండి కూడా ముక్తి లభిస్తుంది. మీరు యోగం చేస్తూ ఆత్మకు దగ్గరగా చేరుకుంటూ ఉంటారు. దుఃఖ నివృత్తి కోసం ఎలాంటి కలనైనా సరే మీరు తెంచుకోవాల్సిందే. అంటే దుఃఖము, బాధ, చింతల్ని, ఏ పరేషాలైనా పరిస్థితులు వచ్చినా సరే ఆత్మ జ్ఞానంతో మీరు తొలగించుకోండి. ఈ యొక్క దుఃఖాలను, బాధలను తొలగించుకోండి. ఆత్మ లైట్, పరం ప్రకాశము కనుక ఈ పరం ప్రకాశాన్ని, పరం లైటుని మేల్కొల్పుకోండి. జీవిస్తూనే మీరు ముందుకు వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. ఎప్పుడైతే ఆత్మ మేల్కొంటుందో మనసు కూడా మేల్కొంటుంది. ఆత్మ ప్రకాశంలోకి వెళ్ళిపోవటంతో మనసుకు ప్రభావితం కాదు. మనసు యొక్క టెన్షన్స్ ఏవి కూడా తీసుకోదు. ఆత్మ ప్రకాశం జాగృతమైతే మనసులోని భావాలకు కూడా, ఫీలింగ్స్లో కూడా ఆధీనం కాదు. ఒకసారి నేను సాక్షిబేన్ కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు బాపూజీ మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు, బాపూజీని ఎలాగైనా సరే నవ్వించాలి అనుకుంటే బాపూజీ అసలు నవ్వరు. చాలా సైలెంట్గా, గంభీరంగా ఉంటారు. ఎందుకని అని అడిగింది. దీని గురించి నేను విచార మతనం చేస్తూ ఉంటే నాకు అప్పుడు అనిపించింది, బాపూజీ మనసు యొక్క ఫీలింగ్స్కు అతీతంగా వెళ్ళిపోయారు. ఎప్పుడు ఆత్మస్వరూపంలోనే ఉంటారు. ఇంకా భావాలు, ఫీలింగ్స్ లేనప్పుడు నవ్వరు, ఏడ్చేది లేదు. ఫీలింగ్స్ ఉండవు కదా, బాధ, చింత, ఫీలింగ్స్ ఉండవు. ఆత్మకు శక్తి అనేది అలాగే సదా ఆత్మభావంలోనే ఉండేవారు. మనసుకు అతీతంగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు. అన్నిటికీ ముక్తైపోయి ఉంటారు. అలాగే మనం కూడా ఫాలో ఫాదర్, బాప్ సమానంగా కావాలి అంటే బాపు యొక్క గుణాలను మనం కూడా ధారణ చేయాలి. మనం కూడా నెమ్మదిగా మనసులోని భావాల నుండి, మనసులో ఉన్న టెన్షన్ను, తనావు, వీటన్నిటినీ కూడా తొలగించుకోవాలి. ఎలాగా అంటే ప్రాక్టీస్ తోటి, ఆత్మ అభ్యాసంతో. ఈ అభ్యాసం ఎంత కావాలంటే అంత చేసుకుంటూ ఉండండి. మనసుకు అతీతంగా అయితే సమస్యల నుండి కూడా అతీతంగా అయిపోతారు. మీ మనసుని సమస్యల నుండి తొలగించి పరమాత్మ వైపు, ఆత్మ వైపుకు జోడించండి. ఆత్మ పవర్ఫుల్గా అయితే మనసుని కంట్రోల్ చేస్తుంది. మనసుని ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ తీసుకెళ్ళి పెట్టగలుగుతూ ఉంటారు. మనసే మోక్షాన్ని ఇప్పిస్తుంది. మనసే మరి బంధంలో కూడా తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటుంది. మనసు లోపల వాసనలు, విషయ వికారాలు ఉంటే బంధంలోకి ఇరికిస్తూ ఉంటుంది. మనసే కారణం అన్నిటికీ, ముక్తికి అయినా, బంధన ముక్తికైనా, కర్మబంధనాల్లో ఇరుక్కుపోవటానికైనా. అందుకని మీరెప్పుడూ కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి. మనసును సంభాళించుకుంటూ ఉండండి. ఆత్మ జ్ఞానము గురించి మనన చింతన చేయండి. ఇది మన చింతనతోటే సాధ్యమవుతుంది. ఎంత జ్ఞానమైనా వినండి,
ఆ జ్ఞానం మన్న చింతన లేకపోతే, నెమరేసుకోకపోతే అది జన్మం కాదు, పవరు కాదు. ఆవు చూడండి, గడ్డి తిని ఒక చోట కూర్చొని నెమరేసుకుంటూ ఉంటుంది. మనం జ్ఞానం విని దాన్ని నెమరు వేసుకుంటూ మన్న చింతన చేస్తూ ఉంటేనే అది శక్తిలాగా మనకు ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. యోగశక్తి, జ్ఞానశక్తి ఉపయోగపడుతుంది. లేకపోతే అది జీర్ణం కాదు, వెంటనే మర్చిపోతారు. ఇలా వింటారు, ఇలా వదిలేస్తూ ఉంటారు. ఇంకా లాభం ఏముంటుంది? తిన్న ఆహారం జీర్ణమై శక్తిగా కాకపోతే వెళ్ళిపోతూ ఉంటే లాభం లేదు కదా. విచారసాగర మతనంలోకి వెళ్ళాలి. నేను ఆత్మని అనే పాఠాన్ని పక్కా చేసుకోండి. మాటి మాటికి దీని యొక్క అభ్యాసాన్ని పెంచుతూ ఉండండి. స్వప్నంలో నుండి బయటపడాలి. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏదైతే మనం చూస్తూ ఉన్నామో కాలమానం చాలా స్పీడుగా వెళ్ళిపోతూ ఉంది. అది బ్రహ్మాండంలో కానివ్వండి, మహాబ్రహ్మాండంలో కానివ్వండి, యూనివర్స్లో కానివ్వండి. మరి ఈ సమయం అంతా కూడా టైమ్ ఈజ్ ఇల్యూజన్, మాయే అని అంటూ ఉంటారు. కనిపిస్తుంది కదా. మరి ఈ సమయాన్ని నడిపించేది ఎవరు అంటే బాపూజీ చక్కగా వీడియోల్లో చెప్పారు. ఆ వీడియోల్ని మళ్ళా వినండి. టైం చాలా స్పీడ్గా ఫాస్ట్ గతిగా వెళ్ళిపోతూనే ఉంది. ఈ గతిని ఎవరు నిర్ణయించగలుగుతారు? ఎవరు కొలవగలుగుతారు? దీన్ని కంట్రోల్ చేసేది ఎవరు అనే విషయం ఆలోచిస్తే సూక్ష్మ జగత్తు స్థూల జగత్తుని కంట్రోల్ చేస్తుంది, నడిపిస్తుంది అని బాపూజీ చెప్పారు. అయితే మనం ఇక్కడ ఒక ఆలోచించాలి. కానీ ఇక్కడ ఆత్మలందరినీ మరి కంట్రోల్ చేసేటువంటి శక్తి సూక్ష్మ జగత్తులోని వాళ్ళందరికీ లేదు. ఎవరితోటైతే కర్మ బంధనం ఉంటుందో వాళ్ళని కంట్రోల్ చేస్తుంది, ఆధీనపరుచుకుంటూ ఉంటాయి అవి మూడు తత్వాల ఆత్మలు. కోరికలు, వాసనలు ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు వాటిని ఆత్మల్ని బంధిస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ వాళ్ళని వాళ్ళు సంభాళించుకుంటూ వాళ్ళ ప్రభావంలో వాళ్ళు జీవించేటువంటి వాళ్లను ఎవ్వరూ ప్రభావితం చేయలేరు. సూర్యుడిలాగా తన ప్రభావాన్ని అందరికీ చూపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. కనుక బేహద్ ఆత్మలు, బేహద్ మాస్టర్ సూర్యుడు, జ్ఞాన సూర్యుడు లాంటి వాళ్ళు. కాబట్టి మీరు ఏ టెన్షను, ఏ బాధలు, చింతలు అనేది పెట్టుకోకండి. ఎవరి తీసుకోవద్దు, దేన్ని సీరియస్గా తీసుకోవద్దు. నేను ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఒక సైనికుడు చెప్తున్నది విన్నాను. అంటున్నారు అనంతభాయ్, ఏదైతే చెయ్యాలో అది ఇప్పుడే చెయ్యండి. రేపు ఎవరు చూడొచ్చారు, ఎవరు ఉంటారో, ఎవరు వెళ్తారు అంటూనే ఉన్నాడు. ఆయన ఫోటో రేపు పేపర్లో పడిపోయింది, వెళ్ళిపోయాడు. ఎవరు వెళ్తారు, ఎవరు ఉంటారు ఎవరికీ తెలియదు. అందుకని మీరే పురుషార్థం చెయ్యాలి అన్నా, యోగం చెయ్యాలి అన్నా, ధ్యానం చెయ్యాలి అన్నా, విశ్వ కళ్యాణం కోసం అయితే సంకల్పం చెయ్యాలి అన్నా అది ఈరోజే, ఇప్పుడే చేయండి. ఆ ఛాన్స్ ఇప్పుడే ఉంది, ఇప్పుడే చేయాలి. ఈ ఛాన్స్ని పోగొట్టుకోవద్దు. మీరు ఆత్మ జాగృతం వైపు ఫోకస్ చేయండి. ఆత్మ పరం లైట్, పరం ప్రకాశమైనది అంటూ దాని యొక్క పవర్ని పెంచుకుంటూ వెళ్ళండి. అజ్ఞానం అనే కళ నుండి బయటపడండి. ఆత్మ జాగృతిని పొందండి. దీన్ని మీరే అంతం చేసుకోవాలి, స్వయం మీరే చూసుకోవాలి అంటూ ఉన్నారు అనంతభాయ్. అజ్ఞానం అనేదాన్ని అంతం మీరే చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు అనంతభాయ్. అచ్చా, బేహద్ ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం పరం. మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. ఇప్పుడు మనం అందరం బేహద్ యోగం చేద్దాము. బాపూజీ ఏదైతే చెప్పారో దాన్ని మనం ఇప్పుడే, ఈరోజే, ఈ సెకండే చేసి మన కర్తవ్యాన్ని మనం చేద్దాము. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చక్కటి తెలుగు వీడియోలను, ఈనాటి పురుషార్థం యొక్క పాయింట్స్ను, మా ఇచ్చే దివ్య సందేశాలను రోజు అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు.
మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో వీటిని మీరు పొందవచ్చు. ఛానల్లో ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్తే మీకు ఏ టాపిక్ కావాలో దాని హెడింగ్తో పాటు మీరు తెలుసుకోగలుగుతారు. 3000 వీడియోల దాకా ఉన్నాయి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్ కే బేహద్, పరం 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 పరం. महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. नमस्ते.